اور فرشتے عرض کرے مولا تیرے وہ 5 بندے جنہوں نے اپنے سینے علم قرآن کی روشنی سے منور کر لیے ہیں ان کی زیارت کرنے تیرے بندے آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر. اے اللہ تیرے قرآن کے حافظوں کی زیارت کرنے یہ چند لوگ آ گئے ہیں تیرے حافظوں کی زیارت کرنے، انہیں دیکھنے آ گئے ہیں. میرے رب کی رحمت جھوم جائے اور میرے رب کا کرم بولے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج میں نے ان زیارت کرنے والوں کی بخشش کا وعدہ کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بہت خوب. سبحان اللہ. ہم ہی چند لوگ ہیں خوش نصیب، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. میرے رب نے توفیق دی نا ہم لوگوں کو تو ہم لوگ یہاں آ گئے، ورنہ ہم لوگ بھی سوتے ہوتے. ماشاءاللہ یہ بچے اتنی کچی عمر ان کی، اتنی کچی عمر میں یہ قرآن کے حافظ ہو. قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ بھی قرآن کا حافظ ہے. اللہ بھی قرآن کا حافظ ہے کیونکہ وہی تو قرآن کا نگہبان ہے. جی بے شک وہی تو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے. بے شک. بہت خوب. اور یہ آج کا جو بچہ قرآن یاد کرتا ہے اس کو بھی حافظ کہتے ہیں. جی بے شک بے شک. سبحان اللہ. اسے بھی حافظ کہتے ہیں جو آج قرآن یاد کر لے. بے شک اور اللہ بھی حافظ، بے شک. یہ بھی قرآن کے حافظ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت خوب. اللہ حقیقی حافظ ہے. بے شک. اللہ حقیقی قرآن کا حفاظت کرنے والا ہے اور جو قرآن یاد کر لے وہ بھی حافظ ہو جاتا ہے. جی بے شک. اللہ اکبر. اس کے 2 مفہوم نکلتے ہیں. ایک تو یہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے اس لیے حافظ کہلاتا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والے کے آتے ہیں. جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے انہیں بھی حافظ کہا جاتا ہے اس لیے کہ جس جگہ قرآن ہوتا ہے اللہ قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس مقام کی بھی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر. اس لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی حافظ کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی. کیوں نہیں کھاتی ہے زمین کی مٹی؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والا میرا رحمان ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. تو جب مظروف محفوظ ہے تو ظرف بھی محفوظ ہوگا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ظرف اور مظروف کی میں نے بات کہی. ایک گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، پانی ہوا مظروف، گلاس ہوا ظرف. پانی ہوا مظروف اور گلاس ہوا مظروف. پانی ہوا مظروف، گلاس ہوا ظرف. ایسے ہی قرآن جس سینے میں ہے یہ سینہ ہوا مظروف اور قرآن ہوا ظرف. تو جب ظرف بچے گا تو سینہ بھی بچے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بے شک. بہت یہ اللہ نے
زمین کو منع کر دیا ہے، اے زمین میرے حافظ کے جسم کو کھانا نہیں۔ جی بے شک، ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی آپ کو، جہاں کہیں قبرستان کی مٹی قبر کی بیٹھ گئی یا تختہ ہٹ گیا، دیکھا کفن تک میلا نہیں ہوا۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ ان حافظوں کی حفاظت کرتا ہے، آمین بے شک، وہی حفاظت کرنے والا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے حفاظت کرنے کا۔ ورنہ دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ ہم قرآن کو بدل ڈالیں، قرآن میں چینجنگ کر دیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے موبائل کے ذریعے دیکھا ہوگا، ایک وہ شیطان وسیم رضوی سنا تھا نا، آیا تھا وہ قرآن بدلنے، رٹ داخل کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ میں، قرآن شریف میں سے آیتیں نکال دو، قرآن بدل دو۔ آیا تھا قرآن بدلنے، ہمیں پوری زندگی یہ کہتے ہوئے ہو گیا کہ قرآن بدلنے والے اس دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں تنظیمیں آئیں، ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں لوگ آئے، مگر قرآن کو کوئی نہیں بدل سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن بدلنے والوں ہی کو بدل دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک، آج ماشاء اس اللہ، کی بہت خوب، تصدیق ہو گئی۔ دیکھو کیسی زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اللہ۔ اے شیرگڑھ کے جوانوں، یہ بچہ تم سب پہ بھاری ہے۔ اس بچے کا نعرہ سبحان اللہ، قرآن بدلنے آیا تھا، اللہ نے ایسا بدلا کہ وہ دھوبی کا کتا ہو گیا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اچھا ادھر بھی گیا تھا، وہ یہی سوچ گئے کہ میرا کام بن جائے گا، مگر ہوا کیا؟ ہریدوار میں ہوئی دھرم سنسد، ہے نا، ہوئی، اس میں کی گئی بکواس۔ اب دباؤ بنا سپریم کورٹ کا کہ یہ بکواس کرنے والوں کو اریسٹ کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو سب سے پہلے کون ٹانگا گیا؟ وہی جو یہ چھوڑ کے یہاں لٹکانے آیا تھا، وہ اینٹینا والا۔ یہ ہوتا ہے انجام، یہ ہوتا ہے قرآن کے خلاف منہ کھولنے والوں کا انجام۔ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، اور کل میدان محشر میں اس کا حال کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ہم تو آج دیکھ رہے ہیں اس کا حشر۔ میاں اس کی بیوی اسے چھوڑ گئی، اس کے بچے اسے چھوڑ گئے، اس کے خاندان والے اسے چھوڑ گئے، اس کے بھائی بند اسے چھوڑ گئے، اس کے مذہب والے اسے چھوڑ گئے۔ اور میاں دیکھو اللہ جو کرتا ہے نا وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا نا، یہ وسیم رضوی شیعہ کہلاتا ہے، اور شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے 30 پارے والا، یہ اصلی نہیں ہے۔ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن تو وہ تھا 40 پاروں کا۔ کہتے ہیں 10 پارے حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی معاذ اللہ، تو اس قرآن کو وہ اصلی نہیں مانتے۔ مگر اے اللہ تیری حکمتوں کو سلام، اے پروردگار تیری رحمتوں کو سلام، اے میرے مالک تو نے کیسا کرم کیا ہے جب وسیم رضوی نے اسی قرآن کے خلاف اپنی زبان کھولی تو سارا شیعہ سمودائے ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا اور سب نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہی اصلی قرآن ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سب کو یہی کہنا پڑا، سب کو کہنا، سب کو کہنا پڑا یہی اصلی قرآن ہے۔ میں نے کہا میرے پروردگار تیری حقانیت کو سلام، جو آج تک
اس قرآن کو اصلی نہیں مانتے تھے، ایک سے بغاوت کروائی، سب سے منوا لیا، یہی اصلی قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت سب سے منوا لیا، یہی اصلی آئے تھے قرآن کو بدلنے۔ خدا کی قسم، جب قرآن کو بدلنے کی بات کی گئی، اللہ نے یا تو وہ انسان بدل ڈالے یا حکومتیں بدل ڈالی، اس لیے کہ یہ قرآن اپنے اندر تبدیلی کرانے نہیں آیا ہے، نہ قرآن اپنے اندر بدلاؤ کرانے نہیں آیا ہے، قرآن تو پوری دنیا کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ اس قرآن کا محافظ و نگہبان اللہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے میاں ایک آیت میں جتنی تاکیدیں اس آیت میں جمع کی اللہ نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا إِلَيْهِ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا صفت مشبہ تاکید، نحنو، اِنَّا کے بعد اِنَّا جمع متکلم کے بعد پھر نحنو کا لانا، پھر تاکید، نزلنا باب تنزیل سے، اس میں بھی تاکید، الذکر معرفہ، یہ بھی تاکید۔ ایک آیت میں اللہ نے کتنی تاکیدیں جمع کر دی۔ ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک ہم ہی قرآن نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سچ کہا تھا کسی کہنے والے نے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آئے دنیا میں قرآن بدلنے والے، آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، سنو اسی ہندوستان کی، یہی ملک ہندوستان تھا، انگریزوں کا دور تھا، یہ سونے کی چڑیا ہمارا بھارت، یہ ہمارا ملک ہندوستان، جسے ہم اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں جس اپنے ملک پیارے وطن کو، یہ دنیا نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے، ورنہ سچا محب وطن ایک سچا مسلمان ہی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ ہندوستان تھا، انگریزوں نے ہمارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، سارے لوگوں کو یہاں کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ ایک انگریز افسر کے گھر ایک مسلمان نوکری کرتا تھا، مگر اللہ اکبر، وہ مسلمان پکا مسلمان تھا، چاپلوس قسم کا نہیں تھا، صحیح مسلمان تھا، اپنی ڈیوٹی انجام دیتا تھا۔ اس کا معمول تھا اس کی زندگی کا کہ پہلے وہ فجر کی نماز ادا کرتا تھا، اس کے بعد قرآن پڑھتا تھا، اور قرآن تلاوت کرنے کے بعد پھر کسی کام کو ہاتھ لگاتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اصول تھا، یہ آج ہماری زندگی کا اصول نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج ہم فجر کے وقت اٹھتے نہیں ہیں، ہم سب پڑے سوتے رہتے ہیں، ہر گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے فجر کے وقت، یہاں ہم جلسوں میں جاتے ہیں، راتوں کو نکلنا ہوتا ہے ہمارا، 4 5 بجے آبادیوں میں سے راستے ہوتے ہیں، ہم لوگ نکل کے جاتے ہیں، جب کوئی مسلم آبادی آتی ہے سب کے دروازے مقفل بند، اور کسی غیر مسلم کی آبادی آتی ہے معلوم ہے ہر دروازہ کھلا ملتا ہے، ان کی خواتین، ان کی عورتیں جھاڑو پوچھا کر رہی ہوتی ہیں، چھڑکاؤ کر رہی ہوتی ہیں پانی کا، ان کے مرد ٹہل رہے ہوتے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے کنارے، اور مسلمانوں کا حال، بچے بھی سو رہے ہیں، ماں بھی سو رہی ہے، بیٹی بھی سو رہی ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، باپ
बाप भी सो रहा है, पूरा खानदान महवे ख्वाब है, सब बड़े चारपाइयों पे सो रहे हैं, किसी की आंख खुलने को तैयार नहीं, कोई बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। फिर कहता है मुसलमान मैं मारा जा रहा हूँ, फिर कहता है मुसलमान आज मेरे घर में बरकत नहीं रह गई है, फिर कहता है मुसलमान आज मैं आफात व बलैयात में घिर गया हूँ, फिर कहता है मुसलमान मेरे लिए रहमतें नहीं हैं। अल्लाह अकबर। जानते हो जब फजर का वक्त होता है ना तो अल्लाह ताला अपने रिस्क बांटने वाले फरिश्ते को हर बंदे के दरवाजे पे भेज देता है। बेशक जाओ उनके हिस्से की रोजी उन्हें देकर आओ। जी फरिश्ता बेशक हमारे दरवाजे पे इंतजार कर रहा है रोजी लिए हुए, हमारे दरवाजे बंद पड़े हैं। बेशक बेशक वो रोजी लेके आया था और हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे उसके लिए, फिर ढूंढते हो रोजी कम पड़ गई, फिर तलाश करते हो बरकत कहां मिलेगी। अल्लाह अकबर। आज वो लोग सूरज निकलने से पहले रोडों पे आपको टहलते नजर आएंगे। क्यों चहलकदमी करते हैं? हमने जब इस पे रिसर्च की, गौर व फिक्र किया कि ऐसा क्यों होता है, तो मालूम हुआ कि डॉक्टर ने ये कह दिया है अगर सेहत अच्छी रखनी है तो सुबह की ताज़ा तरीन हवा खाओ। लोग अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए रोडों पे टहलने लग गए। मैंने कहा ए अल्लाह तेरी हिकमत अजीम है, ए परवरदिगार तू अपने बंदों पे कितना मेहरबान है। मेरे अल्लाह ने मुसलमानों तुम्हारी सेहतों को भी बहाल रखने के लिए, तुम्हारी सेहतों को तंदुरुस्त रखने के लिए मेरे मौला ने एक ऐसा निजाम बनाया कि तुम पर फज्र की नमाज अल्लाह ने जरूरी कर दी। अल्लाह ने तुम पे फज्र की नमाज, या रसूलल्लाह फज्र की नमाज फर्ज कर गौस दी। जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकत देता है। ये कल इंशाअल्लाह दीन का सच्चा सिपाही बनेगा, इंशाअल्लाह मजबूत सिपाही बनेगा ये इंशाअल्लाह ताला। ऐसे बच्चों के हौसलों को बढ़ाया करो। जी बेशक ये बच्चे जो 5 हाफिज हो गए, आज पूरी बस्ती को यहाँ जमा हो जाना चाहिए था। सारे लोग इन बच्चों की हौसला अफजाई करते, इन्हें हारो फूल पहनाते, इन्हें नजराने पेश करते, जो हो सकता कोई ना कोई तोहफा देता, ताकि इन बच्चों का हौसला बुलंद होता और इन्हें देखकर आपकी बस्ती के हजारों बच्चों का हौसला जवान हो जाता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उनके दिल में भी उमंग पैदा होती, काश हम भी हाफिज़े कुरान आज हो गए होते, काश हमने भी कुरान पढ़ लिया होता, काश हमने भी कुरान को अपने सीने में जमा कर लिया होता, तो आज जिन्हें इन बच्चों को जितनी इज्जत मिल रही है इतनी ही इज्जत हमें भी मिल रही होती। जी बेशक होता ना, मगर क्या करें अफसोस, हमारे यहाँ खुद भी काम करने को तैयार नहीं, और जो कर ले उसको आगे बढ़ने देने के लिए हम तैयार नहीं। एक काम करना चाहता है, 4 उसकी टांगें पकड़ के खींचते। ये बहुत बड़ी वबा चल रही है हमारे यहाँ। अल्लाह ताला हिफाजत करे मेरी और आप सबकी। ये बहुत बुरी बला है। एक काम करे और फिर कुछ लोग उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। मियाँ ये नहीं होना चाहिए ना। अपने किसी भी मुसलमान भाई को देखो, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम रास्तों से गुजरा करो और तुम्हें कोई तुम्हारा इस्लामी भाई मिल जाया करे तो उसके चेहरे पे मोहब्बत की निगाह डाला करो। कैसी थी सहाबा इकराम की तर्ज जिंदगी। खलीफा अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक
अंबिया और रसूलों के बाद तमाम इंसानों में जिनका मर्तबा सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा जिनका मर्तबा है नबियों और रसूलों के बाद, वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेटा जा रहे हो लल्ला, तुम्हारी टोपी के पीछे क्या दिख रहा है? चुटिया आएगा हाँ? या बालों की कटिंग ऐसी है? ये हाल है भाई, मैं क्या बताऊं आपको, कितना बुरा वक्त आ गया यार। क्या यही दिन देखना नसीब थे हमको? कितना गिर गया वक्त। मुसलमान हो तुम, कितना गिरोगे नीचे, मुझे ये तो बताओ। आज मेरी मिल्लत का जवान, हमारा नौजवान, हमारी आंखों का तारा, हमारे दिल का दुलारा, हमारी बस्ती का, हमारे मोहल्ले का बच्चा, फटी हुई पैंट, सर पे गुंडों जैसे बाल, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा मोहल्ला देखता हुआ चला जाता है, पूरी बस्ती देखती हुई चली जाती है, सब टुक टुक दीदम दम ना कशीदम। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की, ये हंसने की नहीं है, रोने की बात है। मियाँ उस कौम का अंजाम क्या होगा जो अपनी बदहाली सुनकर बजाय आंसू बहाने के कहे कहे लगा रही है। कोई उसे टोकने वाला नहीं है। क्यों भाई नौजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौराहे पे इस तरह की हरकत करने की? तुम होते कौन हो इस तरह की का अमल करने वाले? हमारे चौराहे पर कोई नहीं टोक सकता आज। क्यों? हालात बदल गए। इसलिए कि वो ज़माना जाता रहा जिस ज़माने में लोग अपने मोहल्ले के बुज़ुर्गों और अपने बड़ों से ये कहते थे, चचा या भाई साहब, मेरे बच्चे पे नज़र रखना, मेरे बच्चे पे ध्यान रखना, अगर कहीं गलत जगह खड़ा मिल जाए तो मेरे बच्चे को डांट देना, ज़रूरत पड़े तो उसकी पिटाई कर देना। ये कल का ज़माना था। कल के माँ बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मस्जिद के इमाम के पास लेके आते थे, मदरसे के मुदर्रिस के पास लेके आते थे और कहते थे, कारी साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दो, मेरे बच्चे को इस्लाम सिखा दो, मेरे बच्चे को दीन की तालीम से आरास्ता कर दो, इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी। कहते थे ना, ये पहले का दौर था। मगर आज किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत नहीं है कि वो किसी बच्चे के थप्पड़ मार दे, किसी मदरसे के मुदर्रिस की मजाल नहीं है कि बच्चे के एक छड़ी मार दे, इसलिए कि आज उनकी जान के लाले पड़ जाएंगे, इमामत खतरे में आ जाएगी, मदरसा डूबने लग जाएगा। अगर तुमने किसी के बच्चे को चौराहे पे खड़ा देखा, अगर उससे आपने डांट दिया या एक आध थप्पड़ मार दिया, बाप को तो बहुत देर में पता लगेगी, अम्मा का कलेजा पहले ही फट जाएगा। वो आएगी चीखती हुई, और वो कौन होते हैं मेरे लौंडे से कहने वाले? वो कौन होते हैं? उन्होंने क्यों मारा मेरे बेटे को? वो खिला रहे हैं, वो पिला रहे हैं। ये आज की माएँ करती हैं। बाप लाठी निकाल लाता है, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे बेटे के साथ? जानते हो आज उसका नतीजा क्या है? हमने जब ये अमल करना छोड़ दिया, नतीजा ये है आज किसी घर के अंदर किसी बुजुर्ग की इज्जत सलामत नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज किसी माँ, बूढ़ी माँ को देख लो, बूढ़ी माँ रोती फिर रही है कि मेरा बच्चा मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। कांटे बोए थे, बबूल का पेड़ लगाया था, उम्मीद रखते हो उस पे आम आएंगे? जो बोया है वही काटना पड़ेगा। इन नौजवानों में हमारा ये नया जनरेशन, ये हमारी नई नस्ल, अल्लाह अकबर, ये जवानों
तुम्हारी शान तो ये थी कि तुम दुनिया के जिस हिस्से से निकल जाते थे, दुनिया तुम्हें देख के कहती थी ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। हाय क्या हो गया नौजवानों तुम्हें, किसकी नजर लग गई? आज तुम दुनिया के पीछे पीछे चल रहे हो, जबकि दुनिया तुम्हारे पीछे चलती थी। देखो, दुनिया को कपड़ा पहनना नहीं आता था, तुमसे सीखा है दुनिया ने कपड़ा पहनना। पता नहीं था दुनिया को खाना कैसे खाया जाता, तुमसे खाने की तहजीब सीखी है दुनिया ने। इसलिए कि ये तहजीब, ये तमद्दुन तुम्हारे नबी ने तुम्हें दिया था, मेरे मुस्तफा ने तुम्हें दिया था ये सलीका, और तुमसे दुनिया ने सीखा है। जो दुनिया तुमसे सीखती थी, आज तुम्हारा ये हाल हो गया कि तुम दुनिया के पीछे पीछे चलने लग गए हो। कोई फिल्मी दुनिया का एक्टर जैसे बाल कटाएगा वैसे तुम बाल कटाओगे, वो जैसे कपड़े पहनेगा वैसे तुम कपड़े पहनोगे, जैसे बंबई का कोई गुंडा, बंबई का कोई शैतान, बंबई का कोई दज्जाल जैसे चलेगा वैसे तुम चलोगे। नहीं नहीं, तुम्हारा ये मकाम नहीं है। तुम इन बंबई के गुंडों के पीछे चलने नहीं आए, इन शैतानों के पीछे चलने नहीं आए, इन दज्जालों के पीछे चलने नहीं आए। अरे तुम तो करबला वाले हुसैन के नक्शे कदम पे चलने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हुई, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया हज़रत अल्लामा हनीफुल क़ादी तबकोदाली, सरजमीनी कस्बा शेरगढ़, मदरसा दारुल उलूम गुलशन हुसैन, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। जो है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या हो गया मेरी कौम के बच्चों, किसकी नजर लग गई? जो बच्चे, मैं आपको तारीख का एक वर्क सुनाता हूँ, इजाजत है? मैंने बहुत लंबी तो तकरीर नहीं शुरू कर दी, थोड़ी देर और सुनो। मैं आपको एक तारीखी हकीकत दिखाता हूँ, एक आईना, उसमें मैं और आप सब मिल करके देखेंगे अपना अपना चेहरा। अमीरुल मोमिनीन खलीफा दो हजरत उमर फारूक आज़म, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी के वो खलीफा, खुदा की कसम, जिनकी शुजाअत और बहादुरी, जिनका इंसाफ पूरी दुनिया में ज़रबुर मिस्ल है। ये वो हजरत उमर हैं, जब हुजूर कोई काम करना चाहते थे ना, तो अपने सहाबा को बुलाते थे, उनसे मशवरा करते थे। मेरे आका मशवरा करते थे अपने सहाबा से। हमने तो ये मशवरे करना ही छोड़ दिए। अब घर है हमारा, हमारे 4 बच्चे भी हैं, हमें अपना घर का दरवाज़ा बदलना है, बच्चों से पूछ ही नहीं रहे, दरवाज़ा तो दूसरी तरफ लगा लिया, जो मन में आया वो कर रहे हैं, बच्चों से कोई मशवरा नहीं। हुजूर की बराबर किसी की अकल हो सकती है? फतवा ये है, मसला ये है कि किसी नबी की अक्ल के करोड़वें हिस्से तक, किसी नबी की अक्ल के करोड़वें हिस्से तक सारी दुनिया के इंसानों की अक्ल नहीं हो सकती। ठीक, ये एक मुसल्लमा मसला है। और मेरे आका वो तो सैयदुल अंबिया है, मेरे आका सुभान तो अल्लाह। रसूलों के रसूल है, मेरे मुस्तफा तो नबियों के नबी है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका की अक्ल का मुकाबला कौन कर सकता है? मगर मेरे हुजूर कोई काम करने से पहले अपने सहाबा को बुलाते,
चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों को जमा करते, फिर उनके सामने मुद्दा रखते। ये मामला है। अब बताओ इसमें तुम्हारी क्या क्या राय है? अल्लाह अकबर। उन मशवरा देने वालों में यही हजरत उमर फारूक आजम भी होते थे। सुभान अल्लाह। और जब ये मशवरा हुजूर लेते तो ये अपनी राय पेश करते। हुजूर इस काम के बारे में मेरी ये राय है। अल्लाह को हजरत उमर की राय इतनी पसंद आती, अल्लाह को हजरत उमर की राय इतनी पसंद आती कि अल्लाह ताला हजरत उमर की राय के मुताबिक जिब्रील अमीन को कुरान की आयत लेके भेज देता। बेशक सुभान अल्लाह। अरे मियां, कई मशवरे तो ऐसे दिए हजरत उमर ने, जो लफ्ज हजरत उमर ने अपनी जबान से अदा करके मशवरा दिया, हू बहू वही अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान बना दिया। कुरान बना दिया अल्लाह ने। ये शान हजरत उमर की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। सरकार फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। बेशक सुभान अल्लाह। ये है हजरत उमर फारूक आजम। उनका दौरे खिलाफत था। मदीना शरीफ की सरजमीन थी। मैं नौजवानों तुम्हें एक पैगाम इसमें छुपा हुआ दिखाना चाहता हूँ। तारीख का एक वर्क पढ़ के उस आईने में अपने आप को ढालना, उस आईने में देखना अपने आप को कि कल तुम क्या थे और आज तुम्हारा हाल क्या है। मदीना शरीफ की सरजमीन, ऐलान जिहाद हो गया। चंद नौजवान मदीना आबादी के चंद लोग अपने सर पे कफन पहनकर मुट्ठी भर एक जमात तैयार हुई। ये वो लोग थे जो पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे। अल्लाह अकबर। पेट पर पत्थर बांध कर अल्लाह को सजदा करने वाली जमात, फाके कर करके अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली शुक्रगुजारों की जमात, रसूलुल्लाह के गुलामों और कलमा पढ़ने वाले लोग बेशक सर पे कफन पहनकर एक मुट्ठी भर जमात से लेकर तैयार हो गए। उस जमात के कमांडर भी थे, सरदार, सिपह सालार, कमांडर इन चीफ। नाम बता दूं उनका? नाम बताऊं तो ईमान ताजा हो जाएगा। बेशक नाम उनका सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, बेशक सुभान हजरत खालिद इब्ने वलीद। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, तुम्हें ये नाम सुन के मजा नहीं आया? मैं मानता हूं, इसलिए कि आपने इनके बारे में पढ़ाई नहीं है। आपने जाना ही नहीं कि खालिद इब्ने वलीद कहते किसे हैं। खुदा की कसम, ये वो खालिद इब्ने वलीद हैं कि जब से इन्होंने कलमा पढ़ा और पूरी जिंदगी जिन्होंने घोड़े की पीठ पे बैठ के गुजारी, जिसने तलवारों की छनकार के साए में अल्लाह को सजदे किए थे, जिसने नेज़ों और फालों के साए में सजदे करके कयामत तक आने वाले हर मुसलमान नौजवान को ये हौसला दिया था, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक ये लश्कर के सालार बन गए, इनको सिपह सालार बना दिया गया। मुट्ठी भर जमात मदीने की आबादी से बाहर निकली। दुनिया ने पूछा होगा ना पूछा हो, मैं ख्यालात की दुनिया में उन बुजुर्गों के आस्थाने पर पहुंच गया। मैंने उन बुजुर्गों से पूछा, मदीना जैसा वतन छोड़ रहे हैं आप, खानदान छोड़ के जा रहे हैं आप, रिश्तेदारों को छोड़ के जा रहे हैं आप, बाल बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं आप। उनके अज़्म व हौसले ने जवाब दिया, नादान, वतन हमें भी प्यारा है,
بچے ہمیں بھی عزیز ہیں، خاندان ہمیں بھی محبوب ہے، مگر بچوں اور وطن سے پہلے، خاندان سے پہلے نبی کا لایا ہوا قرآن عظیم ہے۔ ہم اس قرآن کی آواز کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کی قسم کھا کے نکلے۔ آپ لوگ کبھی نینی تال کے علاقے میں گئے ہو؟ کتنے لوگوں کا جانا ہوگا؟ کبھی کشمیر گئے ہوں گے آپ؟ کبھی ہمالیہ پہاڑ پہ گھومنے گئے ہیں آپ؟ کبھی زندگی میں اتفاق ہو تو جا کے دیکھ لیں ان پہاڑوں میں آباد لوگ۔ میں جب کشمیر گیا اور کشمیر میں 12 دن کے لیے بہت مرتبہ میں جلسے کرنے وہاں گیا، میں نے کشمیر کی وادیوں میں جو دیکھا کہ ایک پہاڑ کی ایک چوٹی پہ مکان بنا ہوا ہے اور اس سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسری چوٹی پہ دوسرا مکان بنا ہوا ہے، اس سے بہت نیچے گڈھے میں ایک مکان بنا ہوا ہے، ایک کھائی میں مکان بنا ہوا ہے، ایک ٹیلے پہ مکان بنا۔ میں دیکھ کے حیران تھا، یا اللہ، ان ٹیلوں پہ بسنے والوں کو قرآن سکھانے کون آیا تھا؟ انہیں اذان سنانے کون آیا تھا؟ کس نے پتہ بتایا تھا انہیں مدینے کا؟ ان پہاڑیوں میں آباد لوگ آج قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے سینوں میں نور بھرتے ہیں۔ واہ واہ بے انہیں شک۔ کون سکھانے آیا؟ تو تاریخ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا یہی وہ فاقہ کش لوگ تھے، یہی پھٹے لباس پہننے والی جماعت تھی جو سر پہ کفن پہن کر قرآن کی آواز کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانے کی قسم کھا کے نکلے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہی لوگ تھے۔ اللہ اکبر، نکل پڑے وہ۔ یہ میں اس زمانے کی داستان سنا رہا ہوں آپ کو۔ کامل بھائی، کامل کیا نام ہے؟ کلیب بھائی، تھوڑی دیر کے لیے اسے آف کر دو۔ یہ اطہر جمالی صاحب جلسوں میں اکثر رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تقریر، اس طرح کا موضوع کبھی اتفاق سے بنتا ہے۔ یہ اسٹیج کے لوگ، اس طرح کا میٹر کبھی کبھی آتا ہے دماغ میں۔ سن لو شیرگڑھ والوں، اپنے دامن میں باندھ کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو جس زمانے میں پوری دنیا میں 2 طاقتیں سپر پاور تھیں۔ آج دیکھ رہے ہو نا، دنیا کہہ رہی ہے کہ روس سپر پاور ہے، یوکرین پہ دادا گیری دکھا رہا ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، پوری دنیا کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ دادا گیری دکھاتے ہیں نا یہ لوگ۔ ایسے ہی اس زمانے میں پوری دنیا میں 2 طاقتیں سپر پاور تھیں، ایک کو قیصر کہتے تھے اور دوسری کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ، قیصر روم کا بادشاہ۔ یہ اتنے طاقتور اور پاورفل لوگ تھے کہ ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی ہمت پوری دنیا میں نہیں تھی۔ کوئی ان کے شانہ بشانہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، ہمت نہیں تھی دنیا کی کہ ان کے بازو میں کھڑا ہو جائے کوئی۔ اور یہ خاص طور سے عربوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ عربوں کو بدو، جاہل، گنوار، ننگے، بھوکے لوگ عربوں کو کہا جاتا تھا۔ عربوں کی زبوں حالی، عربوں کی اس بدحالی پر اللہ کو رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں عربوں کو پوری دنیا ذلیل سمجھتی تھی، انہی عربوں میں اللہ نے اپنا محبوب جلوہ گر کر دیا، اور اپنا محبوب دے کر اللہ نے عربوں کو عزت کا تاج پہنا دیا۔ پوری دنیا میں معزز کر دی گئی وہ قوم۔ یہ عرب کے یہ 2 طاقتیں قیصر و کسریٰ اس زمانے کے بھاری بھرکم لوگ تھے۔ یہ مٹھی بھر جماعت جو مدینے کی آبادی سے نکلی نا، ان کا رخ ہم نے تاریخ کے حوالے سے جب محسوس کیا تو ان کا رخ کدری اور نہیں تھا،
سیدھا سپر پاور قیصر روم کی طرف رخ آئے اور یہ جماعت روم کی سرزمین کی سرحد کے قریب پہنچ گئی۔ خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے، انٹیلیجنس کے ذریعے، خفیہ سراغ رسانوں کے ذریعے، جاسوسوں کے ذریعے اس زمانے کا جو قیصر اعظم تھا، اس کا نام بھی تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے، اس کا نام تھا ہرقل۔ ہرقل نام تھا اس کا۔ اس کے کانوں میں جب مسلمانوں کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، بڑا مغرور بادشاہ تھا، اس نے مغرورانہ انداز میں انگڑائی لی اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کی اتنی جسارت، یہ عرب کے بدھو اور ننگے بھوکے لوگ میری سرزمین کے قریب آ گئے، جاؤ ان کے خلاف اتنا بڑا لشکر لے جاؤ، اتنی بڑی فوج لے جاؤ جو انسانوں کا سیلاب نظر آئے اور ان عرب کے لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح، تنکا اور پھوس گھاس پھوس کی طرح بہاتی لے جائے۔ ان کے قدم میری زمین پہ ٹکنے نہیں چاہیے۔ ادھر پہ قیصر اعظم نے لشکر پہ لشکر، سینا پہ سینا، سپاہ پہ سپاہ، فوج پہ فوج نبی کے ان فاقہ کش غلاموں کے مقابلے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اور ادھر جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ قرآن کی رحمتوں پہ بھروسہ کرنے والے لوگ، اللہ کی رحمتوں کا سہارا لینے والے لوگ دنیا کی مادی طاقتوں کا سہارا نہیں لیتے، جب بھی لیتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ لشکر ان کے خلاف بھیجے گئے، فوجیں ان کے خلاف بھیجی گئی، سپاہ ان کے خلاف اتاری گئی۔ جتنی فوج آتی تھی مدینے والے ان مسلمانوں کے قدم اتنے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اور ایک دن زندہ باد، بے شک۔ ایک دن ایسا آیا، انہی پیبند لگے ہوئے کپڑے پہننے والے لوگوں نے روم کے کلیجے میں الا اللہ کا جھنڈا لہرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اندر داخل ہوتے چلے گئے، اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ وہ یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جس زمانے میں قلعے ہوتے، شہر ہوتا تھا، شہر کے چاروں طرف قلعہ بند شہر ہوتا تھا، بڑے مضبوط قلعے بنائے جاتے تھے، تعمیر کیے جاتے تھے۔ یہ مدینے کے لوگ داخل ہوتے چلے گئے روم میں۔ آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہو، کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، حاجت ہو سکتی ہے، جا سکتا ہے۔ یہ بس میں لاسٹ میں ایک جملہ آپ کو دوں گا، اسی جملے پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا اور پھر سلام ہوگا، دعا ہوگی، آپ کر جائیں، ہم بھی اپنا دیکھ لیں گے۔ تو جب اتنی دیر بیٹھے ہو تو دیر اور بیٹھے۔ میرے بھائیوں، ایک شہر ان کے سامنے آیا اور وہ شہر قلعہ بند شہر تھا، پوری شہر کی آبادی عیسائیوں پر مشتمل تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، محاصرہ کر لو شہر کا، ناکہ بندی کرو، کوئی اندر سے باہر نہ جا سکے اور کوئی باہر سے اندر انٹر نہ ہو سکے، داخل نہ ہو سکے، گھیر لو سارے شہر کو۔ لشکر اسلام نے محاصرہ کر لیا۔ ابھی چند ساعتیں ہی گزری تھی محاصرہ کیے ہوئے کہ شہر کا مین گیٹ کھلا، اس میں سے کچھ پادری اور با اثر قسم کے لوگوں کا ایک وفد، ایک جماعت آئی حضرت خالد کے پاس، اور حضرت خالد سے آ کر کے ان پادریوں نے کہا، خالد آپ نے ہمارے شہر کا محاصرہ کیوں کیا ہے؟ حضرت خالد مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، پادریوں ہم اسلام لائے ہیں، ہم اسلام لائے ہیں، قبول کرو، سلامت رہو گے۔ پادری بولے، اگر ہم یہ منظور نہ کریں تو؟ فرمایا تو ایسا کرو، تم ٹیکس دو، جزیہ دو، یہ شہر ہمارے حوالے کرو، تم ہمیں ٹیکس دو، جس کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔
फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। ये वादा है हमारा। यह हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा। पादरी बोले अगर हम टैक्स देंगे, जुजिया देंगे तो ये तो और ज्यादा तौहीन है, हमारी तस्लील है। अगर हम ये भी न माने तो हजरत खालिद ने फरमाया फिर मैदान में उतरो, हक व बातिल का फैसला मैदान में होगा। बेशक सुभान अल्लाह। पादरियों ने कहा कि अगर मैदान में उतरेंगे तो तलवार चलेगी, और जब तलवार चलेगी तो खून बहेगा, कई इंसानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएंगी, कितने बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। हजरत खालिद ने कहा मुमकिन है हो जाए। पादरियों ने कहा खालिद एक काम करो, हमारे पास एक प्लान है, एक तरकीब है हमारे पास, अगर आप उस पर अमल कर लें तो तलवार नहीं चलेगी, खून नहीं बहेगा, इंसानी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी, बच्चे यतीम और औरतें बेवा नहीं होंगी। हजरत खालिद ने कहा क्या प्लान है तुम्हारे पास? पादरी बोले हजरत आप अपना मुहासरा उठा लीजिए, अपने लश्कर को पड़ाव में ले जाइए, फजर की नमाज पढ़िए और फजर की नमाज के बाद अपने लश्कर को लाइए, मगर एक शर्त के साथ, किसी फौजी के हाथ में कोई हथियार नहीं होगा, एक तलवार होगी वो भी नियाम में पड़ी हुई, हाथ में कोई हथियार नहीं होगा। लश्कर को लेकर आप हमारे शहर के दरवाजे पे आ जाइए, वादा करते हैं हम आपके लिए दरवाज़ा खोल देंगे और आप अपने लश्कर को लेकर शहर में दाखिल हो जाएं। बीच रास्ते से होते हुए, बाजारों से लश्कर गुजारते हुए दूसरे दरवाजे से होकर अपना लश्कर पड़ाव में ले जाइए। अगर इस बीच हमारे शहर में अमन कायम रहा, शांति कायम रही, किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला गया, किसी के माल पे हाथ साफ नहीं किया गया, तो हम बगैर लड़े हुए इसके खजाने आपको दे देंगे, ताले कुंजी आपको दे देंगे, ये शहर आपको दे देंगे, हम आपकी रियाया बन जाएंगे, आप हमारे हाकिम बन जाना। जब पादरियों ने ये मंसूबा रखा, हजरत खालिद इब्न वलीद जोश में आ गए। अल्लाह अकबर, ये मर्दे मैदान, ये मर्दे हक आगा हजरत खालिद इब्न वलीद पुरजोश हो गए और आपने जोशीले अंदाज में फरमाया पादरियों अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। ये कहकर हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा उठा लो मुहासरा। उठा लिया गया मुहासरा, पड़ाव में आ गए और जब पड़ाव में आए फजर का वक्त हुआ। आज की तरह नहीं थे वो मुसलमान, पूरा शहर सोता रहे। फजर में देखो मस्जिद में कोई दो चार बुड्ढे ठुड्ढे मिलेंगे, नौजवान सब पड़े सो रहे हैं, सब पड़े अपने अपने बिस्तरों पे खराटे की नींद ले रहे हैं। मुसलमान तेरी ये शान नहीं थी, समझता है कि आज दुनिया ठोकर मार रही है तुम्हें, क्यों? तुमने अल्लाह को सजदा करना छोड़ दिया, दुनिया ने तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दिया। इसलिए जागा करो, नमाजें पढ़ा करो, जवानों नमाजों की पाबंदी किया करो, खास तौर से फजर के वक्त पूरे घर को जागना चाहिए, खुद भी जागो, घर के हर हर बच्चे को जगाओ, सब जागो, औरतें भी जागे, माँ भी नमाज पढ़े, बेटी नमाज पढ़े, बहन नमाज पढ़े, बीवी नमाज पढ़े, घर की बच्ची नमाज पढ़े, भाई नमाज पढ़े, बाप नमाज पढ़े, शौहर नमाज पढ़े, बाप नमाज पढ़े, घर के सारे अफराद नमाज पढ़े। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। एक बार मेरी बात पर यकीन करके देखना, एक बार एक दिन पूरा घर उठ के देखना, सिर्फ एक दिन किसी दिन तजर्बा करके देखना मेरी बात का, उठ के देखना पूरा घर, सब जागना फजर के वक्त और सब लोग नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ के जब सूरज निकल आए तो बैठना अपने बच्चों के बीच में और ये पूछना बोलो आज कैसा लगा। एक दिन करके देखना, एक दिन करके देखना, खुदा की कसम तुम्हें अपने घर के हर बच्चे के चेहरे पे बढ़ा हुआ नूर नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हर एक का चेहरा तुम्हें नूरानी नजर आएगा, मगर क्या करें, अफसोस है हम ये करते ही नहीं।
فجر کا وقت ہوا، اللہ کے منادی میں جنگل میں جب اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر، سارے لشکری اپنا بستر چھوڑ کے ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جماعت تیار ہوتی ہے۔ یہ اس دور کی بات تھی میاں، جس زمانے میں جو فوج کا سپہ سالار ہوتا تھا نا، وہی مسجد کے مصلی کا امام ہوتا تھا، وہی قوم کا امام ہوتا تھا۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اماموں کی بھی تحقیر کرنا شروع کر دی، اماموں کو نوکر سے بدتر سمجھتے ہیں ہم، اور اماموں کو اپنا غلام جیسا سمجھتے ہیں ہم۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ جو قوم اپنے رہنماؤں کی عزت کرنا نہیں جانتی، اس قوم کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی نہ اپنے پیشواؤں کی جو تذلیل کرے۔ اماموں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ، ارے امام صاحب ہمارے یہاں فاتحہ پڑھنے نہیں آئے۔ اچھا ہمارے لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ساری برائیاں انہی مولانا میں دکھائیں، یہی ہے سب سے برے۔ کیوں؟ ہاں؟ کتنا برا حال ہو گیا یار، محلے میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری کسی سے نگت نہیں ہے، اور امام صاحب نے اس کے گھر کی چائے، اور میں نے دیکھ لیا وہاں بیٹھے ہیں امام صاحب، اور بیچارے کی امامت خطرے میں پڑ گئی۔ لے بات صحیح ہے غلط ہے بتاؤ مجھے۔ اب یہ امام صاحب نے کسی کی چائے پی، جائز، ناجائز نہیں پی، جائز پی، عیسائی اب وہ جائز چائے ہضم، پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے اس کے، چائے پی ہے، اور اپنا بیٹا شراب پی رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اپنا بیٹا جوا کھیلے، شراب پیے، حرام کھائے، کوئی بات نہیں ہے، تو سب ہضم ہے۔ امام صاحب کی جائز چائے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھو بھائیو، سچی بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو خیر بہت برا آدمی ہوں، مگر یہ جماعت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بہت عظیم ہے، یہ بہت برکتوں والے ہیں۔ تم نے صرف ان کے یہی صبح و شام دیکھے ہیں، کبھی رات کی وہ تنہائیاں نہیں دیکھی ہوں گی تم نے، جب سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، پورا عالم، پوری دنیا لحاف کی آغوش میں محو راحت ہوتی ہے۔ کبھی مدرسے کی چار دیوار میں جھانک کے دیکھنا، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں وہ۔ ایسے ہی نہیں قرآن جب جمع ہو جاتا ہے سینے میں، ایسے ہی نہیں اترتا یہ قرآن۔ یہ کتنے شریف لوگ ہیں یار، سوچا ہے کبھی ان کی شرافت کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے، سوچا ہے کبھی، دماغ پہ لائے ہو آپ؟ کتنے شریف لوگ ہیں اور یہ کتنے کام آتے ہیں، بچہ پیدا ہونے سے لے کے جوان اور بڑھاپا اور مرنے تک، اور صرف مرنے تک ہی نہیں، مرنے کے بعد دھکیا دھکیا کی جنت میں بھیجنا۔ ارے دھکا مکی کر کے بھیجنا ہے یار، اور کیا ہے، عمل تو کچھ ایسے ہے نہیں اپنے۔ تو یہ مولانا ہی لوگ قرآن پڑھ کے یہ اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، ارے تو یہ دھکیا ہوا، بولو بات صحیح ہے نہیں ہے؟ کتنا کام آتے ہیں، ہاں؟ ارے یار تھک گئے آپ لوگ، اچھا اب آپ بھی سوچ رہے ہو مولانا ختم کریں گے نہیں ایسے ہیں؟ صحیح بتائیے شیرگڑھ والے، اگر بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان کون پڑے گا؟ ہاں؟ تھوڑے دن کے بعد تم نے کرا لی ختنہ، نہ سوچا ہے مولانا صاحب آئیں گے تو 100 روپے دینا پڑیں گے، اور تھوڑے دن بعد کرا لی ختنہ، اب میلاد کون پڑے گا؟
اب للہ ہو گئے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے، اب بسم اللہ کون پڑھائے گا؟ اور للہ ہو گئے جوان، اور تم نے کر لی موٹی سی بارات طے۔ آج کل چھوٹی موٹی تو طے کر نہیں رہے ہم لوگ، ہے نا؟ اور جس کا لونڈا اگر تھوڑا بہت صحیح سلامت کمانے لگا نا تو بڈھے کے پاؤں زمین پہ نہیں، پھر وہ حافظ باہر ہے، ہاں وہ حافظ باہر سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا ہے کسی سے۔ قاری مستقیم صاحب لے آئے کہیں سے کوئی رشتہ، انہوں نے دیکھا یار فلاں صاحب کا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کماتا ہے، کسی غلط فعل میں نہیں ہے، چلو کوئی رشتہ کروا دیں۔ اب قاری مستقیم صاحب کہہ رہا ہے بھائی صاحب وہ آپ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کماتا ہے، وہ ایک رشتہ کر لیں۔ سیدھے وہ بات نہیں کر رہا ہے، اور اگر زیادہ ہی زور لگا دیا قاری صاحب نے تو کہے گا ہاں اچھا قاری صاحب پہلے یہ بتاؤ پارٹی کیسی ہے؟ پارٹی کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ یعنی مال کتنا ملے گا، ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ اچھا تم کتنی موٹی بارات طے کر رہی ہو، کتنی لمبی چوڑی بارات لے رہی ہو، صحیح بتانا۔ اگر یہ لوگ نہ چاہیں تو اس جہیز میں سے جو طے کرا ہے ایک پلیٹ بھی ملے گی؟ بولو ایک چمچ جیسے گئے ویسے ہی چلے آؤ۔ اس لیے ہوش میں رہو ورنہ کوارے ہی رہ جاؤ۔ میں بتاؤں بات آپ کتنے شریف لوگ ہیں یہ۔ اچھا ان کی شرافت تو دیکھو آپ، دولہا دیکھا ہے دولہا؟ اچھا آپ میں سے کئی لوگ بنے بھی ہوں گے، کبھی بنے ہو دولہا؟ نہیں بنے ہو، ڈر کیوں رہے ہو یار بتاؤ؟ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑکا کبھی چین سے نہ بیٹھا ہو، اس کا جسم پھڑکتا ہی رہتا ہو، جب وہ دولہا بنتا ہے نا تو اس دن بالکل رائٹ ہے نا؟ اور جو کبھی دھیرے نہ بولا ہو اس دن بہت چوکے چوکے بولتا ہے۔ اور یہ اتنے شریف لوگ ہیں، جب نکاح پڑھانے کا نمبر آتا ہے نا تو یہ بھی منہ اس کے کان پہ ہی لے جاؤ گے، اور اس کے کان پہ منہ رکھ کے کہیں گے دولہا میاں پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھ رہا غلط، کلمہ پڑھ رہا غلط۔ اب امام صاحب کروا رہے ہیں اسے ہجے، ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھا رہے ہیں، اسے پھر بھی نہیں پڑھ مل رہا ہے، اور لوگ سامنے بیٹھے ہوئے منہ پہ کپڑا لگا لگا کے پڑھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے، دیکھو ان کی شرافت کا بہت فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اب میں انہیں مشورہ دینے لگ گیا ہوں، اب بہت ہو گیا تم نے دھیرے دھیرے پڑھا لیے کلمے، اب جو بھی دولہا دھیرے بولے اس سے کہے زور سے بول، ہاں، اور ایسے بات نہ بنے تو مائک میں پڑھو، اب پڑھو۔ میں صحیح بتا رہا ہوں ایمانداری سے شیر گڑھ والوں، اگر ایک کے ساتھ ایسا ہو گیا نا، ایک کے ساتھ 1000 کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ برات ہونے سے سال بھر پہلے ہی آگے قاری صاحب کے پیروں میں بیٹھے گا، حضرت 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 میری شادی ہونے والی ہے، جلدی سے کلمہ سکھا دو۔ کتنے شریف لوگ ہیں یہ، موٹے موٹے جہیز جو مانگتے ہیں نا لوگ۔ دیکھو کوئی اگر ان سے دیندار آدمی کہتا ہے ارے یار اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا یار، یہ کیوں اس طرح کی، تو بعض لوگ معلوم کیا کہتے ہیں، ارے میرے بیٹے
بیٹے को अगर मेरी हैसियत के मुताबिक जायज़ नहीं मिला तो मेरी तो नाक कट जाएगी, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारा बेटा मजलिस निकाह में लोगों के बीच में दीन का कलमा नहीं पढ़ पाया, लोग मुंह पे कपड़ा लगा लगा के हंस रहे थे, तो तुम्हारी नाक नहीं कटी? जहेज की डिमांड पे तुम्हारी नाक कट रही है। खुदा के वास्ते अपने दीन के रहनुमाओं की इज्जत करो। देखो हम बाहर से आते हैं ना, हम लोग हमारी बहुत कदर करते हैं, मुसाफा करेंगे, तकरीर करो, सबसे ज़्यादा इन्हें देंगे, क्यों? या हमें भी दे ही दें, ऐसे नहीं दें तो मुसाफा करें। अच्छा खिलाते हैं, अच्छा बिस्तर देते हैं, और जब चलने का नंबर आता है तो छोटा सा लिफाफा भी होता है ना, तो हमसे तो मुसाफा कर रही हो, अच्छी बात है, अगर कभी कभी अपने मस्जिद के इमाम से भी मुसाफा कर लिया करो। मुसाफे का मतलब समझ रहे हो? मुसाफे का अरे कभी खाली कर लिया तो कभी भरा हुआ कर लिया, आज करो, आज करके जाइयो। अच्छा, अरे हमसे भी तो कर लियो, मैंने ऐसे ही कह दिया। तवज्जो है तो अपने इमाम का ख्याल रखो। और देखो मियाँ, फिर लास्ट में क्या है, वो इल्मी साहब कहते हैं ना, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मर जाएंगे हम। हमारी वो औलादें जिनके लिए हमने रात दिन एक कर दिया था, दिन और रात नहीं देखा हमने, रातों दिन भागते रहे, कोठी बनवाई, बंगला बनवाया, ज़मीनें खरीद, प्लाट खरीदे, बैंक बैलेंस किया। मियाँ जब आंखें बंद हो जाएंगी ना, तो यही औलाद हमारी जिनके लिए हम भागते रहे, हमारे लिए कफन भी बाद में लाएंगे, पहले हमारी बैंक की किताब बन गई। पहले देखो किताब में बैलेंस कितना है, ये होगा मियाँ, मियाँ ये मस्जिद का इमाम ही होगा तुम्हारे मोहल्ले का, जो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करेगा, ये अल्लाह मेरा फला मुख्तदी, मेरा फला इस्लामी भाई इंतकाल कर गया है, अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे, अल्लाह उनकी खताएं माफ़ कर दे, ये अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत की चादर उड़ा दे, ये अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा दे। ये मस्जिद का इमाम ही दुआ करता है। तुम्हारे बच्चों को तो इतनी भी तौफीक नहीं है कि वो तुम्हारी नमाज जनाजा जब पढ़ने खड़े हों तो ये दुआ पढ़ लें, अल्लाह मग़फ़िर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। उन्हें ये भी याद नहीं वो तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ क्या करेंगे। फिर भी हम इन्हीं में ऐब निकालते, फिर भी हमें नहीं कोई बुरा कहते। मेरे अजीज भाइयों, तो मैं बात ही चल रही थी, जाग गए ना आप लोग सब। मैंने ये बीच में इतनी देर जो लगाई, ये आपको जगाने के लिए लगाई। जाग गए ना, कई लोगों की आंखों में मैंने नींद देखी थी। हम भी सफ़ेद हो गए, हमें भी बहुत तजर्बा है, हम भी खूब जगाना जानते हैं। अब सब जाग गए हो, फिर पहुँचो वही। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फजर की नमाज पढ़ाई। जो लश्कर का सालार होता था वही मस्जिद का इमाम होता था, उस ज़माने की बता रहा हूँ आपको। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद दुआ की, और दुआ करके आपने मुख्तसर सा खुतबा दिया। इरशाद फरमाया, ए लश्कर इस्लाम, अपने अपने घोड़ों की पीठों पे सीने कस लो, अपने हथियार उठाओ, जिनमें से तलवार लो, नियाम में डालो, हाथ में कोई हथियार न हो, मेरे घोड़े के पीछे आओ। लश्कर ने सवाल नहीं किया कहाँ लेके जा रहे हैं आप। हज़रत खालिद इब्न वलीद की इत्तिबा में पूरा लश्कर पीछे पीछे हो गया। आगे आगे हज़रत खालिद इब्न वलीद चले, शहर के सदर दरवाजे पे पहुँचे। वादे के मुताबिक पादरियों ने शहर का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही शहर का दरवाज़ा खुला, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने अपने घोड़े को शहर के अंदर दाखिल किया। जैसे ही शहर के अंदर दाखिल हुए, फौरन चौंक के इधर देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं
चौंक चौंक के दुस्तीदा नजरों से हजरत खालिद इब्न वलीद देखने लगे। मैं कयासात की दुनिया में हजरत खालिद इब्न वलीद की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा, ए सैफुल्लाह, ए खालिद इब्न वलीद, जब आपने इन पादरियों की बात मान ही ली है, इन ईसाइयों का कहना मान ही लिया है, तो आप ये दुस्तीदा नजरों से क्या देख रहे हैं? चौंक चौंक के क्या देख रहे हैं? बेधड़क शहर में दाखिल होते चले जाइए। हजरत खालिद के तदब्बुर ने जवाब दिया, नादान, मैं मानता हूं मैंने ईसाइयों की बात मानी है, मगर मुझे ये भी इल्म है ये कौम कितनी फरेबी है, कितनी मक्कार है, कितने फराडी हैं। कहीं इन्होंने अपनी फौज के चंद दस्ते हाथ में ना लगा दिए हो कि वो अचानक कमीनगाह से निकले और लश्कर इस्लाम पे टूट पड़े। मेरा लश्कर इस वक्त निहत्ता है, खाली हाथ है, मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा। जवाब दरबारे खिलाफत में मुझे देना पड़ेगा। इसलिए मैं चौंक चौंक के देखता जा रहा हूँ, मगर तारीख और हिस्ट्री बताती है ना कहीं से कोई सिपाही निकलना था, ना कोई सिपाही निकला। लश्कर आगे बढ़ता रहा, लश्कर आगे बढ़ता रहा। जब ये लश्कर बीच बाजार से गुजरने लगा, अचानक हजरत खालिद की निगाहें मकानात के छत्तों की तरफ उठ गई। बस उन ईसाइयों का धोखा, उनका फराड, उनका फरेब आपकी निगाहों के सामने खड़ा था। उन ईसाइयों ने क्या किया था? अपने शहर की चुनिंदा खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाओ सिगार करके नीमुरिया हालत में खुशबुओं से मुअत्तर करके लाके मकानात की छतों पे खड़ा कर दिया था। प्लान ये था उनका कि ये अरब के बद्दू लोग औरतों के बड़े शायक होते हैं, हमारी बेटियों की कातिल जवानी देखेंगे, इनका महकता हुआ हुस्न देखेंगे, निगाहों में गंदगी पैदा हो जाएगी, हमारी बेटियों के कदमों में गिर जाएंगे, ईमान कमजोर हो जाएगा, तो ईमान छीनना भी आसान होगा और तलवार से मार गिराना भी आसान होगा। ये प्लान किया था उन्होंने। मगर उन्हें क्या खबर थी कि जिस लश्कर के लिए उन्होंने ये तैयारियां की हैं, उसी लश्कर की रहनुमाई करने वाला कोई और नहीं, अल्लाह की तलवार है। हजरत खालिद इब्न वलीद जैसा मुदब्बिर और रहनुमा उनके साथ में था। हजरत खालिद समझ गए प्लान क्या है। आप फौरन पलटे, पलटकर आपने गरजदार आवाज में लश्कर इस्लाम को आवाज दी, हे नबी के गुलामों, तुम तो अपने नबी की अदाओं पे जिंदगी गुजारने वाले लोग हो। तुम्हारे नबी की अदा ये है कि जब जमीन पे चलो तो नजरें उठा के ना चलो, नजरें झुका के चलो। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे मुस्तफा क्या की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, पूरे लश्कर ने निगाहें नीचे कर दी। नबी का दिया हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक तराने की शक्ल में पढ़ता हुआ पूरा लश्कर दूसरी साइड से, दूसरे दरवाजे से निकलकर अपने पड़ाव में आ गया। अभी ठीक से बैठ भी न पाए थे, सीने नहीं उतार पाए थे, हथियार नहीं खोल पाए थे कि देखा शहर का सदर दरवाजा खुला है। आगे आगे पादरी आ रहे हैं, उनके सरों पे थाल सजे हैं, उनके पीछे मर्द हैं, उनके पीछे बच्चे हैं, उनके पीछे औरतें हैं। पूरी शहर की जनता, पूरी शहर की आवाम चली आ रही है। हजरत खालिद इब्न वलीद के पास पादरी आए, जो सर पे थाल रखे थे उन्होंने वो नीचे उतारे। उनमें एक थाल में शहर के ताले कुंजी थे, लाके कदमों में ढेर कर दिए। उसमें खजाना था, हीरे जवाहरात याकूत और मरजान, सोना चांदी, दराइमो दनानीर के अंबार लाके हजरत खालिद के कदमों में डाल दिए। हजरत खालिद ने पादरियों से पूछा, पादरियों ये क्या है? पादरी बोले, हम इफ़ाए अहद करना चाहते हैं, हम वादा निभाने आए हैं। हजरत खालिद ने कहा, ए पादरियों, तुम्हें अगर अपना वादा निभाना था तो ये काम तो तुम तन्हा भी कर सकते थे, अकेले भी कर सकते थे, पूरी जनता को क्यों लाए हो? पूरी आवाम को लेके क्यों आए हो? इन बच्चों को क्यों परेशान किया तुमने? इन खवातीन को क्यों लेके आए? तो उन पादरियों ने कहा, हुजूर हम इन्हें लेके नहीं आए, ये हमें लेके आए हैं। इनका कहना ये है, खजाने करो खालिद के हवाले, ताले कुंजी करो खालिद के हवाले, खजाना करो खालिद के हवाले, और खालिद से कह दो हम सबको करे अपने नबी के हवाले। क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। ये पूरा शहर तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। हजरत खालिद इब्न वलीद की
اللہ تشکر کے آنسو آ گئے۔ آپ نے پادریوں سے کہا پادریوں اسلام قبول کرو گے؟ پادری بولے ہاں۔ حضرت خالد نے کہا بھی تم نے اسلام تو قریب سے دیکھا نہیں، اس کے اصول نہیں دیکھے، ضابطے نہیں دیکھے، قوانین نہیں دیکھے، ہمارا قرآن نہیں دیکھا، جی اتنی جلدی متاثر ہو گئے تو؟ اللہ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہماری پیٹھ میں خنجر مارنے کا پلان بناتے ہو؟ کہیں ہمیں کلمہ اللہ پڑھ کے دھوکہ دینا تو نہیں چاہتے؟ ایک آخری جملہ سنو، بس تقریر کے اینڈ پہ پہنچ گیا ہوں میں، جو دینا چاہتا تھا میں اپنے جوانوں کو جی اس تاریخ کے اس آخری حصے میں ہے، سنو۔ حضرت خالد نے کہا تم مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ کہیں پیٹھ پہ خنجر تو نہیں مارو گے؟ تم فریب تو نہیں کرو گے؟ پادری رو پڑے، اور روتے ہوئے ان پادریوں نے کہا تھا اس وقت، خالد ہم نے اصول نہیں دیکھے، ضابطے نہیں دیکھے، اللہ قوانین نہیں دیکھے، ہم نے قرآن نہیں دیکھا، ہم نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والوں کی اللہ نگاہیں اتنی پاک ہیں اللہ ان کا مذہب کتنا پاک ہوگا، سبحان اللہ اور سبحان جب مذہب اتنا پاک ہے تو اس مذہب کو لانے والا رسول کتنا پاک ہوگا۔ اللہ اللہ سبحان یہ تھی تمہاری زندگی جوان، یہ تھا تمہارا مقام، دنیا تمہارا کردار دیکھ دیکھ کے پورے پورے شہر کلمہ پڑھتے تھے۔ آج کیا ہے؟ ہماری ایک بچی نے تھوڑا سا حوصلہ دکھایا تھا، ایک معمولی سی جھلک دکھائی تھی نا کرناٹک کی سرزمین پہ، نام سنا ہے اس کا؟ مسکان نام تھا نا اس کا، ایک معمولی سی جھلک دکھائی تھی، پوری دنیا میں ڈنکا بج گیا، سبحان اللہ اور پوری دنیا اس بچی کے حوصلوں کو سلام کرنے لگ گئی۔ بے شک ہم نے کہا ہوش میں آ جاؤ، یہ ایک بچی کی معمولی ادا تھی، اسی سے گھبرا گئی یہ دنیا، اسی سے متاثر ہو گئی یہ دنیا۔ کاش جس دن میری قوم کی ہر بیٹی کسی انداز میں میدان میں اتر گئی تو بولو انجام کیا ہوگا۔ اللہ اللہ مگر کیا کریں ہم، ہماری بیٹی حجاب پہنے، تکلیف دنیا کو ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے معلوم ہے؟ اس میں بھی ہمارا ہی حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جب شادی بیاہ ہوتے ہیں، کوئی فنکشن ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، بیٹی ہماری جوان بیٹی، جوان بہن، آدھے ادھورے کپڑے اس کے، کھلے ہوئے بال، دوپٹے کا پتہ نہیں، پڑا ہے تو ایک سائڈ میں پڑا ہے دوپٹہ، پوری زلفیں کھلی ہوئی، گلی بھری ہوئی چل رہی ہے جوان بیٹی، ننگی پھر رہی ہے ننگے سر، بے غیرت باپ بھی دیکھ رہا ہے، بے حیا بھائی بھی دیکھ رہا ہے، کسی کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ جانتے ہو دنیا اعتراض کیوں کر رہی ہے؟ کاش ہماری قوم کی ہر بیٹی حجاب میں رہتی، تو دنیا کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہماری بچی کو اسکول کے اندر کوئی ٹوک سکتا تھا۔ بے شک دنیا ہماری بچیوں کو شادیوں کے فنکشنوں میں اور دوسری تقریبات میں ننگے سر دیکھتی ہے، دنیا کہتی ہے وہاں تو ننگے سر تھی، کالج میں حجاب پہننے کی بات تو ترک دیتی ہے نا دنیا۔ ہائے مسلمان تو سنور جا، صحیح ہو جا، بیٹی میری ہے، جیسے عورت کے جسم کا اور حصہ چھپانا فرض ہے، ایسے ہی عورتوں کے بالوں کا چھپانا فرض ہے۔ بے شک یہ بالوں کی نمائش حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور جس کی بہن بیٹیاں ایسا کرتی ہیں شریعت کو اس کے باپ اور بھائیوں کو دیوس کہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ حفاظت کرو اپنی بچیوں کی، خود کی بھی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ مدرسہ گلشن اسلام آپ کے محلے میں ہے، اس کا خیال رکھو، قاری صاحب کے باتوں کو مضبوط کرو، یہ تمہارے محلے میں آ کر کے مدرسہ کھول رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ ہماری بستی کا کوئی بچہ
अनपढ़ न रहने पाए। हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला हो जाए, हर बच्चा नमाज सीखने वाला हो जाए, हर बच्चा माँ बाप का एहतराम करने वाला हो जाए, हर बच्चा माँ बाप का मकाम जानने वाला हो जाए। ये कारी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, इनके बाजुओं को ताकत दीजिए। वक्तन फवक्तन कभी कभी कारी साहब से जाकर पूछिए कीजिए, कारी साहब जरूरत नहीं, मुझे उम्मीद है ये 5 बच्चे आप ही लोगों के घरों में खा पी करके हाफिज बने होंगे बेश हैं। उन खाना खिलाने वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, माशाअल्लाह सुभान जो इन बच्चों को अपने घर में अपना बच्चा समझ के। हमने भी बहुत खाना खाया है ऐसे ही, हमने भी बहुत टिफिन उठाए हैं। मुझे वो वक्त याद आता है, कांप जाता हूँ आज के दौर में। जब संभल पड़ता था और वहाँ से चौधरी सराय तकरीबन 3 किलोमीटर दूर, जामा मस्जिद संभल में, वहाँ से मैं 2 वक्त पैदल चल के खाना लेने जाता था चौधरी सराय, और वहाँ से वापस आता था 2 टाइम। हम 3 लोग खाने वाले थे कारी साहब, और रोटी मिलती थी 4। सोचो कैसे वक्त गुजारा हो। इसी तरह से हमने भी पढ़ाई की है। आज ये बच्चे आपके घरों में खाना खाते हैं, इनको आप अपनी औलाद की तरह खाना खिलाते हो, अपने बच्चों जैसा समझ के इन्हें खाना खिलाते हो आप। ये कुरान के हाफिज हो गए हैं, ये अपने कुरान को किसी और को पढ़ाएंगे, इनका पढ़ाया हुआ किसी और को पढ़ाएगा, उसका पढ़ाया हुआ किसी और को पढ़ाएगा, उसका पढ़ाया हुआ किसी और को पढ़ाएगा। ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। सुभान अल्लाह। और एक खाना खिलाने वालों, अल्लाह अल्लाह, तुमने इन्हें खाना खिलाया है तो कयामत तक अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुबारकबाद है शेरगढ़ वालों तुम्हारे लिए। मुझे का ख्याल रखा करो।